تعالى وأما بنعمة ربك فحدث وقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء صدق اللہ العظیم۔ عام حالت پر بسر کی زندگی تو نے تو کیا، عام حالت پر بسر کی زندگی تو نے تو کیا، کچھ تو ایسا کر کے دنیا بھر میں افسانہ رہے۔ اس باوقار نشست کے مہمان ذی وقار حضرت اقدس مولانا مفتی خالد انور صاحب نبی، جنرل سیکریٹری رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ بہار، اور اس مدرسہ کے روح رواں رفیق گرامی حضرت اقدس مولانا ارشد کبیر خاقان المظاہری و دیگر اساتذہ کرام، بزرگوں، بھائیوں، گلشن روضۃ المعارف کے شگفتہ پھولوں، میری ماں اور بہنوں، مجھے یہاں تقریر نہیں کرنی، بہت ہی مؤثر خطاب، قیمتی باتیں آپ نے حضرت مفتی خالد صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے سماعت فرمائی ہے۔ مجھے اپنا تاثر پیش کرنا ہے۔ میں آپ کی زمین کا ایک فرزند ہوں، میں کوئی باہر سے نہیں ہوں، اسی ارریہ کی سرزمین سے تعلق رکھتا ہوں، ارریہ کی سرزمین سے متعارف ہوں، یہاں کی شخصیات سے واقفیت ہے، یہاں وہ کون لوگ ہیں جو مفید سے مفید تر ہیں امت کے لیے، ضلع ارریہ کے لوگوں کے لیے، یہاں کی ماں اور بہنوں کے لیے، یہ ساری چیزوں سے میں الحمدللہ اس کچی عمر میں واقف ہوں۔ بزرگوں، سمندر میں ہزاروں سیپ ہوا کرتے، لیکن وہ حد تعداد سے باہر ہوتی، گنتی سے باہر ہوتی، لیکن انہی سیپوں میں سے کوئی سیپ ایسی ہوتی ہے جس میں موتی نکل آتا ہے۔ پہاڑوں کے سنگلاخ وادیوں میں ہزاروں سنگریزے ہوتے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن انہی سنگریزوں میں سے کسی سنگریزے میں لال اور یاقوت نکل آتا ہے جو تاج سلطانی کی قیمت ادا کرتا ہے۔ ہزاروں آنکھیں ہیں، ہمارے پاس بھی آنکھ ہیں، آپ کے پاس بھی آنکھ ہیں، لیکن اس آنکھ میں ایک ایسی بینائی والا اور ایسی آنکھ جو 1 سال نہیں، 10 سال نہیں، 50 سال نہیں، بلکہ جس وقت تک دنیا قائم ہے اس وقت تک وہ دیکھتی ہے، اس کے انجام کو دیکھتی ہے۔ ہم میں سے ہر انسان لوگوں کے لیے مفید نہیں ہے، کوئی کم ہے، کوئی زیادہ ہے، لیکن انہی میں سے کوئی ایسا ہے جو سراپا مفید سے مفید تر ہے۔ ان تمہیدات کا مقصد ہمارا آپ کے سامنے یہ ہے کہ آج روضۃ المعارف دیاگنج افریل میں ہم یہاں تشریف فرما ہے، میرے لیے سعادت کی بات ہے، مجھے بھی حاضری کا موقع ملا۔ جامعہ زکریا سید پور کرنکیا، ان سے بھی میں متعارف ہوں، اور نور المعارف دیاگنج، ان سے بھی پوری جانکاری ہے۔ ان تمام اداروں کے بانی اور فعال، محرک و متحرک، خود حرکت میں رہنے والے اور لوگوں کو حرکت میں رکھنے والی ذات وہ حضرت مولانا کبیر الدین فاران صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی ہے۔ یہ حق ہے اور سچ ہے، میں کوئی مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے رہا ہوں۔ میں بھی اسی ارریہ کی سرزمین پر 28 سال سے کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، میرے پاس وہ نگاہ نہیں ہے، میرے پاس وہ ہاتھ نہیں ہے، میرے پاس وہ پیر نہیں ہے کہ جو اس طرح کے ادارے لوگوں کے لیے اور لوگوں کے بچوں کے لیے اور مہمانان اسلام کے لیے بنا دے۔ یہ انعام الباری کی بس سے باہر ہے، یہ خالد انور کے بس سے باہر ہے، یہ کبیر الدین فاران کے لخت جگر ارشد کبیر خاقان کے بس سے بھی باہر ہے۔ وہ مرد مجاہد ہیں جنہوں نے اس ادارے کو اور اس طرح کے ادارے کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بھی قوت عطا فرمائے، وجورت عطا فرمائے۔ یہ ادارے یہاں کے لوگوں کے لیے مفید ہیں، یہ ادارے یہاں کے
लोगों के लिए हिदायत का किला है। ये जब तक इदारे हैं, इनसे हमारे अंदर ईमान की शुआएं आती रहेंगी, ईमान का चश्मा यहाँ से फैलेगा। ये इदारे हैं जहाँ पर, जैसा कि अभी हजरत मुफ्ती खालिद अनवर साहब दामद बरकातुहुल आलिया ने कहा कि यहाँ पर बिहार बोर्ड के निज़ाम के मुताबिक अंग्रेजी और असली तालीम की भी कोशिश की जा रही है और निज़ाम बनाया जा रहा है, कि बल्कि निज़ाम बनाया जा चुका है, उसकी मंजूरी भी शायद मिल गई है। तो आज मुल्क हिंदुस्तान में बावकार शहरी बनने के लिए जहाँ पर दीनी तालीम की ज़रूरत है, वहाँ पर असली उलूम से आरास्ता होना भी ज़रूरी है। इस्लाम ने इंजीनियर बनने, डॉक्टर बनने से मना नहीं किया। ऐसे इदारों की ज़रूरत, बल्कि ये इदारे मुफीद से मुफीद तर हूँ, ये दिल की आरज़ू और तमन्ना है, मेरे दिल की आरज़ू और तमन्ना है कि इस तरह के इदारे बने जहाँ पर हमारे बच्चे एक हाथ में कुरान लेकर के उठे तो दूसरी तरफ वो लोगों के लिए साइंसदां बन करके, डॉक्टर बन करके, इंजीनियर बनते हैं। दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला इस इदारे को फरोग दे और रोज़ बरोज़ तरक्यात की तरफ ये इदारे जाते रहें। यहाँ के असातिज़ा, यहाँ के तलबा और यहाँ के मुंतज़िमीन और यहाँ के सरबराह को अल्लाह ताला क़ुव्वत बख्शे। हम इसके साथ चलें, हम इनके लोगों के साथ उठना बैठना रखें। अभी हम देख रहे थे कि मौलाना अरशद कबीर खाकान मुद्दज़िल्लुहुल आली ये सीमांचल की सरजमीन को सैराब नहीं कर रहे थे, बल्कि ये हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों के दरमियान जो मदरसा है उसको वो अपनी कुव्वत और सलाहियत से उसकी आबियारी कर रहे हैं। मेरी ये गुजारिश भी इनसे, ये लोग मेरे भाई, आप वहाँ के भी इदारे को देखें, लेकिन यहाँ भी लोग आपके ज्यादा मोहताज हैं। ये सच है, मैंने कहा कई मर्तबा का। आप यहाँ भी देखिए, यहाँ भी जरूरत है हिमाचल जैसे इदारे की, यहाँ जरूरत है। आपने इदारे बना दिए, लेकिन यहाँ पर अपनी कुव्वत को इस्तेमाल कीजिए। आज आपके दरमियान कुव्वत है, हो सकता है कि कल आपके पास ये कुव्वत न हो। जब तक कुव्वत हो, जब तक सलाहियत हो, जब तक हिम्मत हो, इंसान को काम कर लेना चाहिए। मैं फिर एक मर्तबा गुजारिश करूँगा रफीक गिरामी हजरत मौलाना अरशद कबीर खाकान से कि आप यहाँ भी पूरी तवज्जो के साथ, पूरी बिल्कुल हिम्मत के साथ यहाँ के भी निज़ाम को आप देखें। यहाँ भी ज़रूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे बहुत खुशी हुई है इस इदारे में आकर के, और इसी तरह से नूरुल मारिफ के अंदर भी जाता हूँ, और वहाँ पे भी एक मरतबा सैदपुर करंजिया के अंदर एक मरतबा मेरी हाजिरी भी है। सच पूछिए, बिल्कुल मैंने कहा अभी हजारों इंसान है, लेकिन इंसानों के बस, सच इंसान के बस में वो बात नहीं किस तरह के इदारे बनाते। मैं खुद एक झोपड़ी बनाना चाह रहा हूँ, नहीं बना पा रहा हूँ, नहीं बना पा रहा हूँ। इतनी बड़ी अराजी, इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतनी ये मस्जिद कल क़यामत के दिन नजात के लिए इंशाअल्लाह काफी होगा, और यहाँ की हिदायत, यहाँ के लोगों की हिदायत के लिए भी इंशाअल्लाह काफी शाफी होगा इंशाअल्लाह। इन्हीं चंद कलमात के साथ दिल की गहराई से मुबारकबादी पेश करते हैं यहाँ इस इदारे के बानी मुअस्सिस हज़रत अक़दस अलहाज मौलाना कबीरुद्दीन फ़ारान साहब को, और उनके साहबजादे रफ़ीक़ मोहतरम हज़रत मौलाना अरशद कबीर खाकान साहब को, और हज़रत मौलाना सलीमुद्दीन साहब, इसी तरह से दीगर असातिज़ा को कि आपकी मेहनतों को हम लोग देख रहे हैं। अल्लाह ताला और भी पूरी हिम्मत के साथ, इखलास के साथ काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।